गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु पर श्री हर गोविंद हरि राय हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदत बंदों कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु जय प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन परतार श्री गुरु बचन कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन परतार। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। चाचे फगो नाम मसंद भेट दवाई बहुत पसंद चाचे फगो नाम मसंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी बड़े ही अदब सत्कार दे नाल गुरु चरनां विच सुशोभित होके गुरु इतिहास दी पावन कथा सरवण कर रहे हो। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह हिंद दी चादर धर्म दी चादर सतगुरु उन्हां दा पावन इतिहास चल रहा है। पंजाब तो चल के पूर्व का जो सतगुरु जी का जगत जलंदे नूं तारन दे लई सफर है, उदासी है, यात्रा है, ओदा इतिहास चल रहा है। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज पंजाब आनंदपुर साहब तो चल के मालवे तो होंदे हुए प्रयागराज इत्यादि तीर्थां तो होंदे हुए सासाराम पहुंचे है, जिथे उन्हां दा एक बड़ा प्यारा सिख भाई फग्गू मल नाम सी, जिसदा इहनूं चाचा फग्गू मल कहंदे सन। उत्थे पहुंचे है। इन्हें जो भी गुरु घर की सेवा सी, ये बहुत ईमानदार गुरसिख सी। गुरु घर की हरेक वस्तु नूं गुरु की जान के गुरु के अगे भेट अर्पण करदा सी, अपने लिए वरतदा नहीं सी हुंदा गुरु जी की आग्या बिना। पर धन गुरु के सिख ते धन गुरु एक बार ऐसा होया जदों गुरु तेग बहादुर जी उन्हें दे कोल गए हन, इत्थे इन्हें सारिया वस्तुआं गुरु महाराज जी के अगे लिया के रख दित्तियां भेटा जो जो संगत ने दिता सी। ते महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहंदे फग्गो मल होर भी कुछ है संगत दा जो रहिंदा होवे। वो ये कहंदा नहीं महाराज बाकी तो मैं सब कुछ देता, कुछ भी नहीं रखिया। नहीं भाई फग्गू मल कुछ तो है देख। कहना नहीं महाराज मैं कुछ भी नहीं रखी, कौडी भी नहीं रखी। महाराज ने फिर आख्या कुछ तो हो सकता है। ये कोई साडे वर्गा अड़ियल जिद्दी तो है नहीं सी भी अपनी गल ते अड़ जाना। इन्हें देखा भी जो गुरु जी इशारा कर रहे हैं
कोई गल होनी है। दोबारा गया घरे, निगाह मारी तां एक थोड़ा जा थैला जा पिया सी, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫੱਗੂਮਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਾਰਪੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਲੜਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਤਪੀ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਚੱਕ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਭਾਈ ਢੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ, ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਟਕ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਟਕ ਚੱਕ ਲੈ ਬਈ, ਇਹਦੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਬੇਰੀ ਉੱਗੂਗੀ, ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਰ ਬਣਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਰ ਛਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਚਾਤਰੀ, ਬਾਜੀਗਰ, ਬੇਪੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਗਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨਾਮ ਮਸੰਦ, ਭੇਟ ਤੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तार है। ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਮਸੰਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਸਨਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਗੂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਭੇਟ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀਆਂ ਉਸਨੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਹਮ ਨੈਣ ਨਿਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਰੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਤਰੀ, ਬਾਬਾ ਵੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੜਾਏ ਤਦ ਵਸ ਰੁਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗੰਗਾ, ਗਿਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ। ਗਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਿਆ ਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਭੀਤ ਹੈ ਆਇਓ, ਤੋ ਜੋਰ ਪਰ ਕੋ ਭਟ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ 1000% ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 5% ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੀਢਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਣਪਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਛੇਤੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੂਗਾ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਮਰੂਗਾ ਕੌਣ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਮਰੂਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਸਿੱਧਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਤੋ ਜੋਧਪੁਰ ਕੋ ਪਟ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ ਕਾਮਰੂ ਕੇ ਸਰ ਕਰਨੇ, ਨਵਰੰਗੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਹਿਤ ਹਰਨੇ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਜਾ ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਗੁਰ ਨਿਰਖ ਪੁਛਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਨੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਗਨ ਕਹੋ ਇਹ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਗਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰ ਧੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਜੁਤ ਸਮਰੱਥ, ਜੋ ਚਾਹ ਕਰ ਦਿਖੈ ਤਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ, ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਰੂਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਇਹ। ਸੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਫੜ ਕਰ ਕਹਿਓ ਚਲਿਓ ਮੈਂ ਮਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਨੇ ਅਲਾਈ, ਜੇ ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਤਰ ਹੋ ਗੁਸਾਈ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਨਵਾ ਜੋ ਅਗੜੀ, ਚੁੱਪ ਸ਼ੈ ਪਗ ਧਰ ਧਰਤ ਨਾ ਪਗੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਧਰੋਂ ਕਾਮਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਦੈਨ ਜਿਸੈਨ ਬਸੇਸੈ, ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਪਠ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇਸੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਰੂਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਕਾਮਰੂ ਔਰ ਅਸਾਮ, ਜੀਤਿਓ ਕਿਨ ਨਾ ਮਰੇ ਤਮਾਮ। ਕਾਮਰੂਪ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਪ ਮਾਰ ਹੈ ਬੇਰੀ ਛਾਤੀ, ਕਹਿ ਵਹਿ ਮਰ ਕੇ ਰਾਤੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ? ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤ ਲਿਟਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਸੇ ਬਲਕਾਰੇ, ਜਾਏ ਮਰੇ ਤਿਸ ਦੇਸ ਅਪਾਰੇ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਿਓ ਮਰਨ ਅਬ ਤੈ, ਛਾਏ ਹੁਕਮ ਫੇਰਿਓ ਨਾ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੀਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਭੂਕ ਕੇ, ਗੁਰ ਹੁਰ ਕਰਨਾ ਛਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ, ਆਜ਼ਜੀ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੁਣਾ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੁੱਖ ਹਰਨ, ਬਹੁਤ ਦਇਆਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਇਆ ਆਈ, ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸੰਗ ਹਮ ਚਲੇ ਤੋ, ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਦਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਜਿੱਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਕਿਉ ਪਈ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦਾ ਸਮਾਨਾ, ਜਨ ਨਿਰਕ ਮਰੇ ਪਰੇ ਫੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਨੋ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ ਕੁਛ ਹੋਏ ਕਈ ਸਿਵਕਾਈ, ਗੁਰ ਚਲ ਪਟਨੇ ਆਏ ਤਦਾਈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਿਸੀ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉ ਨਾ ਵੇਚੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ, ਜਾਣ ਲੈਣ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਮਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਹਰੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀਰੇ ਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਅਧਰਕਾ। ਅਧਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਆਇਆ। ਅਧਰਕੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨੌਕਰ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰਕੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਧਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੂੰ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਸੀ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਉਤਰੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਗਤੇ ਭਗਤ ਸੇਵ ਸਭ ਕਰ ਕੀ ਖਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਜਬੈ ਵਿਥਰ ਥੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ, ਗਾਏ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਗਤਾ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲਾ, ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਵੇ ਰੰਚਕ ਭੇਦ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੌਦ ਜਾਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਨੇ ਜਣੀ ਫਿਰ ਐ ਲਿਟ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤੂਰ ਕਪਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਏ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਊ ਘਾਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਗਤਾ ਸੇਠ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਤ ਜੌਹਰੀ ਸਾਲਸਰਾ ਕੀ ਆਈ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਭ ਬਾਕੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਰਕੇ ਕੀ ਔਲਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਆਈ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਭਾਈ ਅਧਰਕੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਈ ਤਬ ਲੋ ਫੌਜ ਮਿਰਕ ਕੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਤਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤਿਸ ਥਾਏ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਿਰਕ ਸੰਗ ਸਿਧਾਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੀਜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਰਕੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਨੇ ਸੇ ਬੋ ਨਗਰ ਨਿਹਾਰਤ, ਦਾਸਨ ਗਨ ਕੋ ਗੁਰ ਤਾਰਾਰਤ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਢਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਖਬਰ ਅਸਾਮਪਤੀ ਜਬ ਪਾਈ। ਤੇ ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਭ ਕੀ ਸੈਨਾ ਪਰ ਦਰਿਆਏ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀਨੋ ਲੁਟਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਧਰਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੂਣਾ ਟਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬੰਨ ਬੁੰਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਇਉਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਸਰ ਬਾਗ ਨਿਰਪੈ ਕਹਿ ਪਠਾ, ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਓ ਹਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਤਰ ਜਲ ਹੜਾਏ ਲੈ ਜੈ, ਮਾਨ ਭੂਪ ਜਲ ਲਿਓ ਬਚੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਬੰਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਤੁਰਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਪਈ ਜੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਅਸ਼ਰਦਕ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਅਸਾਮ ਪਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਨੀ ਬੈਰ ਤਾਈ ਪਕੜੀ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਉਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਕੋ ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰ ਤਾਈ, ਮੇਲ ਕਰਨ ਗੁਰ ਠਹਿਰਾਈ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਆਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋ।
ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਓ, ਮੇਰ ਦੂਹ ਨਿਰਪਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। बीच बैठे गुर का सुधारा, जो जिस गुर को पयो जिकारा। ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मान एहसान गुरु का पारी, सेवा निरपन करी अपारी। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਲੜਨੋਂ ਮਰਨੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। नाम गुरु तेरे जिस तोरे, आए चस दमा गुर थल गोरे। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਮਦਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੋਬਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। दोहरा उसी समय प्रगट भये, पटन में दशमेश। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੇ, ਆ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਉਸ ਰਾਤ ਲੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਉਣਾ ਉਸ ਮਰਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਸਰਬੱਗਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬਿਲ ਕੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਨਿਰਭੈ ਖਬਰ ਸੁਨ, ਉਤਸਵ ਕਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਅਸਾਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਖਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਲਕ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। गोविंद दास के जन्म की सब संगत को बधाई हो, पटना गुरु का घर है, सब संगत को खुशी हो। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਗਨਾਸ਼, ਹੈ ਪੂਰਨ